Again, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise the Lord. सर्वप्रथमे त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीस्ट को धन्यवाद देवा सहित एयर मिनिस्ट्री ऑफ होस्ट आज्ञा कतिरे एवं उपस्थित प्रभु दास दास मान कतिरे मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाई नमस्कार। वास्तव भाव में प्रार्थना समस्ते करिअछंती ए आराधना करिबा पई आसु आमे सीधा सड़क आमे गीत गान करिबा पई जिबा। आउ एथि पूर्वरु आमानकर प्रार्थना समय जेमती आमानकर प्रेमिका पाल नातुणी एते सुंदर करी गोटे गीत गाउथले जे मु खुशी हे गली। मु भाबिली से माने मन से आराधना करियो परा बोली मु भाबुतली। जाओ से आरंभ करछन्ती सेति पई धन्यवाद देउछि। प्रभु जीसु आसीछि मो तुम चरणे प्रभु जीसु आसीछि मो तुम चरणे मोर जेते पाप ताप अनुतापे भंगारुद मोर जेते पाप ताप अनुतापे भंगारुद आसीछि मो तोइबाकु तुम चरणे आसीछि मो तोइबाकु तुम चरणे प्रभु जीसु आसीछि मो तुम चरणे गोड़ाए दिया बल मते আজি प्रलो मन केते गोड़ाए दिया बल मते আজি प्रलो मन केते আজি जिमो लुचि बागु तुम चरणे आसीछि मो लुचि बागु तुम चरणे प्रभु जीसु आसीछि मो तुम चरणे देखिबाको तुमार रूप शुनिबाको तुम वाक्य देखिबाको तुमार रूप शुनिबाको तुम वाक्य आसीछि मो प्रभु जीसु तुम चरणे आसीछि मो प्रभु जीसु तुम चरणे प्रभु जीसु आसीछि मो तुम चरणे दिया देखा सब दिया बारे क्षमी मोर पाप सब मिनती मो प्रभु जीसु तुम चरणे मिनती मो प्रभु जीसु
तुम चरणे प्रभु जीशु आसीछि मो तुम चरणे मोर जेते पाप अनतापे भंगारुद मोर जेते पाप ताप अनतापे भंगारुद आसीछि मो थोइबाकु तुम चरणे आसीछि मो थोइबाकु तुम चरणे प्रभु जीशु आसीछि मो तुम चरणे वास्तव भाव कौन पे तांको निकट को आसीछु आमे सर्वक निकट हो किंतु थोइबा को आसीछु कौन आमाक पाखरे रहिछि जे आमे तांकर थोइबा समस्त जागतिक सांसारिक जो मंदता जो पाप जो अपराध आमानक निकट अछि अपना भाव रे आमानक रे रखिछु ता तांकर चरण रे थोइबा तांकर चरण थोइबा आमे तांको निकट को लुचिबा पय आसीछु कौच आमे लुचिबा पय तुम चरण तळ काहे कि लुचिबा से लुचिबा पय कहू नांती जे सब माने जहा कि पर्वत कंदरे लुचिए मध्य से आनिबे किंतु एई समय रे आमे थोइबा जे आमान को से क्षमा करिबा तेणु आज आमे गीत माध्यम रे प्रभु आसीचे तुम चरण को मोर जिति पाप अनुताप भंगा हृदय तुम निकट को देबा पाए यदि निकट को आसीचु आमानकर भंगा हृदय से चाहती आमानकर हृदय चाहती आमानकर समस्त पाप स्वीकार करबा पय चाहती तेणु तांको निकट को जदि जाओ निश्चित भाव में आमे कौन करू से भंगा हृदय तांको देबा को पड़िबो धन्यवाद आ पुनर्बार गीत गान करिबा मन हमर जाग जाय गरे प्रार्थने सदा जागरे एको ख्रीष्ट जन्मरे हमर जाग जाय गरे प्रार्थना रे सदा जाय गरे कोठी धर्म पथे सदा थाओ पाप बधु दूरे रुओ धर्म पथे सदा थाओ पाप दूरे रो जीशुଙ୍କ नाम गारे मन मोर जाग जागरे प्रार्थना रे सदा जागरे सब बोले मन मोर जाग जागरे प्रार्थना रे सदा जागरे संसारिक टंका पैसा समस्त विश्वास तेणु ख्रीष्ट त्राणकर्ता ख्रीष्ट त्राणकर्ता आम बेबर्ता सांसारिक सुख तांकरे विश्वास
জাগ জাগ রে প্রার্থনারে সদা জাগ রে জাগ রে প্রার্থনারে সদা জাগ রে কিছু ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା କହିଲେ କଣ ଶୟତାନ ନୀତି ନୀତି ମାୟା ଜାଲ ଥାଏ ପାତି ଛିଣ୍ଡାଇ ସେ ମାୟା ଜାଲ ଯିଶୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ଚେତନା যিশুরে কপিরতি সে তো প্রেমময় ତାଙ୍କ ପାଶେ ସଦା ରେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ ରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଦା ଜାଗ ରେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ ରେ ଧର୍ମ ସଦା দূরে ধর্ম মন আমার জাগ জাগ রে প্রার্থনারে সদা যে খ্রিস্ট জীবନରେ ସବୁରେ ଆଶ୍ରୟ ସଦାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ସଦାବେଳେ ଆକାରେ ଆମେ ନ ଯେ ଯୋଉ ଜାଲ ନୀତି ଶୈତାନଙ୍କ ପାତି ଥାଏ ଜାଲ ସେ ଜାଲକୁ ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡିବ ସେ ଜାଲକୁ ଆମେ ଯଦି ଛିଣ୍ଡେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ତେଣୁ ଆଜି ଆସୁ ଆମେ ମନ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବା ଆଉ ଧର୍ମ ପଥରେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଗାଓ ସରବେ যিশু নামে হোসানা জয় গান ধন্যবাদ প্রশংসারে তোଳି ତାଙ୍କରି ନାମ সরবে যিশু নামে হোসানা জয় গান ধন্যবাদ ସଂସାରେ ତୋଳି ତାଙ୍କରି ନାମ ଗାଓ ସରବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ତାଙ୍କରି ନାମ ଆଉ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କାରଣ ସେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ ପ୍ରେମ ଭରା ତାଙ୍କ ପରଶ ଆଣି ଦେବେ ମନ ହରସ ପ୍ରେମ ଭରା ତାଙ୍କ ପରଶ ଆଣି ଦେବେ ମନେ ହରସ ପରମ ପିତା যিশু ଆମ ଭରି ଦେବେ ଆଶିଷ ପରମ ପିତା যিশু ଆମ ଭରି ଦେବେ ଆଶିଷ ନିରାଶର ମନ ତଳେ ଆଲୋକ ସଞ୍ଚାରିବ
ଅନ୍ଧାର ଦୂରେ ଯିବ। ଗାଓ ସରବେ যিশু নামে হোসানা জয় গান। ধন্যবাদ প্রশংসারে তোଳି ତାଙ୍କରି ନାମ। ଗାଓ ସରବେ। ଅନ୍ଧକାରରୁ ଯିବ ଆମମାନଙ୍କର, ସେ ନିରାଶ ମନ ତଳେ ଆଲୋକ ସଂସାରିବ, ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ଯିବ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ପାପ କଳୁଷତା ଆମର, ଯେତେକ ଆମେ ପାପ କରିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର, ପାପ କଳୁଷତା ଆମର, ଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ ତବ ପୟର। ପାପ କଳୁଷତା ଆମର, ଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ ତବ ପୟର। କରନୂତନ ଏ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ। କରନୂତନ ଏ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ। বিকশিত হেউ সদা, বিকশিত হেউ সদা, পুরী সুবাস হেউ সদা রস। গাও সরবে যিশু নামে হোসানা জয় গান। ধন্যবাদ প্রশংসারে তোଳି ତାଙ୍କରି ନାମ। ଗାଓ ସରବେ। ଏ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଗାଇବା, ତାଙ୍କରି ହୋସନା ଜୟଗାନ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ତୋଳି ତାଙ୍କର ନାମ ଗାଇବା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ ବିକଶିତ ହେବ, ବିକଶିତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ମଧୁର ସୁବାସ କରିବେ। ଆମେ ହରସ ସଦା ଏମାନଙ୍କର ହରସ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଗାନ କରିବା ଆଉ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଅନ୍ଧାରରେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବେ, ଆଲୋକ ସଞ୍ଚାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଢାଳି ଦେବା, ଆମେ ଥୋଇବା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ କ୍ଲୁପ୍ତ ଆରାଧନା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲୋକପାଣି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ମା। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ୱାର୍ସିପ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର 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 ଅତି ମହାନ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ରାଜା, ତମରି ଅସୀମ ମହାଦୟ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆରେ ପାଇଁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତମ ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ହାରି ଜଣାଇଲୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ପବିତ୍ର ଜେନା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କଲେ, ତୁମେ ସେ ଆରାଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ, ଏହା ମାନେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେବା ପାଇଅଛ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ମହାଶୟ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆବରି ରଖ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ କଥା କୁହ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଜବତ କର। ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବୁ।
ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଆରଏମ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ এই ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପାଇଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରଏମ୍ଆଇର ଉଦ୍ଭାବକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରେମମୟ ପବିତ୍ରମୟ ପିତା ତୁମର ସେ ମହାପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ এই ছোট ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ବାପା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା, ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେ ମଧୁମୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ବାକ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବିତରଣ କରିବା। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ଅବକାଶ ଦେଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତାରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ କରିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ତଥା ଆଜିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ, ଆରାଧନାରେ କଢ଼େଇ ନେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ, ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଜିତୁକର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତଥା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଭାତରେ ମୋର ତରଫରୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦିତ ଅଟେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦିତ ଦିଏ। ଏ ସମୟ ଆସୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଜି ସେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୌରବ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଆଉ ସେ ବଢନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘଟିବା। ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୋ ସହିତ ପଢିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 19, 20 ଆଉ 21 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 19, 20 ଆଉ 21 ପଦ। ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନେ, ସ୍କଲାର ମାନେ ଅନେକ ଥର ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରକାଶନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ମା। କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ, ପୁଣି ଚୋରମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମ୍ଭର ମନ। ପ୍ରପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ, ପୁଣି ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ କଳଙ୍କ ଖାଏ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ନ କରେ ବା ଚୋରି ମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି ତୁମେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। ଆମେ ଏଠି ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଧନ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ ସେଇ ଧନରେ କଳଙ୍କ କୀଟ ଖାଏ, ଆଉ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଆସି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନୋ ସିକ୍ୟୁର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନ ଅଛି, ଯୋଉ ଧନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ, ଆଉ ସେଇ ଧନରେ ନା ଚୋରମାନେ ଆସନ୍ତି, ନା କୀଟ ଖାଏ, ନା କଳଙ୍କ ଖାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପାଖେ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ, ଆଉ ସେଠାରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଧନ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ଅଛି।
तो प्रभु आमको जितेबाला परिचय पाइले आम मैंने जगतर नहु कि आम मैंने जगतर उत्पन्न सत पृथ्वी आम मान को प्रभु गोटे कथा कहले तुम मैंने जगतर ज्योति अट आउ प्रभु जीशु जगतर आम मान निमंते आउ गोटे आख्या देले तुम मैंने जगतर लवण ठीक अच्छे आम मैंने पृथ्वीर लवण जगतर लवण आ प्रभु आम मान जितेबाला पृथक कले राज्य मध्य को सेतेबाला आम मानकर समस्त लक्ष्य स्वर्ग राज्य अटे आम मानकर निवास स्थान अनंतकालीन निवास स्थान स्वर्ग राज्य अटे तो आम माने ए जगत थाउ थाउ वर्तमान समय रे थाउ थाउ आम मानक जीवन रे गोटे धन को संचय करिबा जेतेबेले सेई धन आम मानक निकट रे जमा खाता रे स्वर्गीय जमा खाता रे आम मानक निमंते ताहा संचित होइथिबो। एटी प्रश्न अटे पृथ्वी रे गोटे धन अछि आ स्वर्ग रे मध्य गोटे धन अछि तो आमे केतेबेले सेई धन को आम माने स्वर्ग राज्य रे जमा करिबा केउ समय रे आ स्वर्ग राज्य रे कोन से धनर महत्व आ से धन कोन अटे पृथ्वी रे जेतेबेले आम माने जगतर अछु पृथ्वीर करेन्सी आम मानकर भारत रहितिबा मुद्रा अन्य कंट्री रे प्रचलित हुए नाही गोटे जदि पृथ्वी रे देखुछु पृथ्वी रे विभिन्न देश अछि किंतु पृथ्वी रे रहितिबा देश मध्य रे आमे जो कंट्री प्रत्येक कंट्री रो प्रतिटी करेन्सी अछि तो जदि आम माने भारत वर्ष रे वास करूछु आमानकर भारत वर्षर प्रचलित मुद्रा अमेरिका रे प्रचलित हुए नाही किबा अमेरिकार प्रचलित मुद्रा आउ कोठी देश रे प्रचलित हुए नाही जदि पृथ्वी रे से मुद्रार वैल्यू कंट्री रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार अछि ताले स्वर्गर धन स्वर्गर वैल्यू स्वर्गर मुद्रा कोन अटे स्वर्गीय धन कोन अटे आमेन। प्रथम विषय है आम माने केतेबेले ताको संचय करिबा केउ समय रे आम माने संचय करिबा जेतेबेले पृथ्वी रे आमे बंचु आम मानको शरीर रो लिमिटेड पीरियड रे आम माने चिंता करू मोर पिला मानको पाई किछि आयोजन करबार अछि मो एबे संचय करबार सिखबार अछि मोर भविष्यत को मते संचय करबार अछि मोर आगामी मोर बळ बयस गडी जाउछि मोर स्वास्थ्य पाई संचय करबार अछि तो आम माने स्वर्गीय धन संचय करिबारे आम माने संपूर्ण ए जगतर धन संचय करिबा पाई आम माने क्षण काल स्थायी धन संचय करिबा पाई सर्वदा आम माने लागि पड़ी थाउ तो एई समय रे एई जगह लिखा अछि यीशुंकर मुखरु गोटे स्टेटमेंट को देखुछु जे से कहते मात्र जोठारे कीट कलंक न खाए क्षय न करे एवं चोर माने सिंधी काटी चोरी न करते एपरि स्वर्ग रे आपना आपना निमंते धन संचय करो तो प्रभु स्ट्रेटली से आमानक निमंते जगत रे थिला बेले यीशुंकर मुखरु उक्त ए वाणी आ से कहउछंती जे तुमे माने जगत रे जो समय रे तुमे अछो तो तुमर आयोजन तुमर संचित तुमर जमा खाता रे तुमे स्वर्गीय धन को जमा करो प्रेज द लॉर्ड। तो ये स्वर्गीय धन को जेतेबेले आमे जमा करूछु ए स्वर्गीय धन केतेबेले जमा करबा आ ए स्वर्गीय धन रो कोन अटे स्वर्गीय धन ए जगतर करेन्सी नुह स्वर्गीय धन रो महत्व को आज आमे देखबा चारटा पॉइंट रे प्रथम पॉइंट आमे देखबा ये प्रथम विषय ए स्वर्गीय धन केतेबेले आमे जमा करबा प्रथम विषय जे आमानकर जीवन रे जो ए पार्थिव जीवन रे बंचिछु ए शरीर रे बंचिछु ए जीवन जो नासिका रे आमानकर प्राणवायु बंचुची आमे ख्रीष्ट को प्राप्त होला परे नूतन सृष्टि जेतेबेले आमानक जीवन रे एलु आमाने जेतेबेले विजाति परिथिलु किंतु मन परिवर्तन कला परे आमाने जो नूतन स्वभाव जे ख्रीष्ट को परिधान कला परे ख्रीष्ट को आचरण रे आमाने जेतेबेले बंचुछु ए वर्तमान शरीर रे आमाने स्वर्गीय धन संचयकारी हेबा व्यक्ति हेबा निहाती आवश्यकता अटे। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय धन ए वर्तमान समय रे जदि आमाने संचय करि न पारु ए कालातिपात बा ए शारीरिक समय रे तापरे आमाने किछि करि परिबा नाही तेनो आमानको जो ए पीरियड दिया जायछि ए पीरियड रे जगत रे थाउ थाउ आमाने जगत रो श्वास बाई थाउ थाउ आमाने स्वर्गीय धन को संचय करिबा कारण जदि आमाने जगत रे थिला बेले स्वर्गीय धन रो ज्ञान स्वर्गीय धन रो संचय करिबा पई आमानको पाखरे कोनसी साधन न थाए आमे जेतेबेले आमानकर श्वास वायु परित्याग करू सेतेबेले आमानक जीवन रो रियल लाइफ आरंभ हुए
ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଆଗାମୀ ସମୟର ଜୀବନ ଜୀବିକା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେମିତି ହାସଲ କରିବା। এই ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ କରେ ଯେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନର ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଉ ଜମାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ଲାଜାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଲୁକ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଆଡମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛି, ତା ପାଖରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଲକ୍ସରୀ ଲାଇଫରେ ତା ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି, ତା ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତମ ଲୋକ ବାକ ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ନାମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଛେ ସମସ୍ତେ ଗୋଡାଇବେ, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଫାଟକ ପାଖରେ ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଜାର, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ରୋଟି ମଧ୍ୟ ନସିବ ହଉନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ସ୍ୱରରେ ପୁରା ଆଉ ଘା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ପଡି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦେଖି, ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଜାରକୁ ଦେଖି ଆଉ ତାକୁ ତା ଥଟ୍ଟା ମଜାକ ପରିହାସ ନେବାରେ ତାର ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନକର ଘଟଣା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିଛବି, ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁଇଟା ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖୁଛୁ। এই দুইটা জীবন শৈলী ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଜଗତରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛି, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ମେଜରେ ତାର ଉତ୍ତମତା, ତା ପାଖରେ ନୌକର ଚାକର ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏ ଜଗତରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି, ଆଉ ଜଗତରେ ଆଡମ୍ବର ଜୀବନରେ ସେ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା ହଠାତ୍ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ହଠାତ୍ ତା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ ସେଇପରି ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମରି ଯାଉଛି, ଲାଜାରର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହଉଛି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ରିଏଲ ଲାଇଫ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ରିଏଲ ଲାଇଫ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା, ନର୍କର କଲବଲ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡି ସେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଲାଜାରକୁ, ଯେ ଲାଜାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୋ ଫାଟକରେ ପଡି ରହୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ଆଡକୁ ଅନାଇ କହୁଛି, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ତୁମେ ଦୟାକରି ମତେ ତାର ଗୋଟେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ପାଣି ମତେ ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଜିଭାକୁ ଥଣ୍ଡକ ମିଳିବ ବା ଥଣ୍ଡା ମିଳିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କଲବଲ ହଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଉକ୍ତ ଏଇ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପୁଅରେ, ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତୁ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ଜୀବନ ବିତେଇଲୁ, ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୋର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆଜି ଏ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ ଅଟେ। এই ଜଗତରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ, ଜଗତ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ এই ଜାଗାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛି, ଆଉ ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଆଡମ୍ବର ଲକ୍ସରିୟସ୍ ଲାଇଫ, ଧନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାର ମନ ଧନରେ ଆସକ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇଁ, ଜଗତର ଲୋକ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗତ ଲୋକ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ନାମଜାଦା ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆଡମ୍ବର ସମାଧି ବନେଇଥିବେ, ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲଗ୍ଜ ତାର ନାମର ସେ ସମାଧିରେ ତାର ଉତ୍ତମ ନାମ ଫଳକ ଥିବ, ଆଉ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ମଧ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଜାର ମରିଗଲା, ତାର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲା, ତାକୁ କୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସିଥିବ, ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଖତ ଗଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏମାନଙ୍କର ପୃଥକ ପୃଥକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଅଟେ, ଯେ ଏମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଜୀବନ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ତାର ଓଲଟା କ୍ରିୟା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଘଟୁଛି, ତାର ଓଲଟା କ୍ରିୟା ତାର ସେଇ ମୃତ ଲାଜାର ପ୍ରତି ଘଟୁଛି। ଅର୍ଥାତ ଲାଜାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅବ୍ରାହମ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଅବ୍ରାହମ ଯଦି ଅତିଶୟ ଧନବାନ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଧନବାନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର କୋଳରେ ବସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଠାରୁ ସେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଅବ୍ରାହମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହଶୀଳ ଅଟେ।
ଆମେ ତାର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଜାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା। ତ ଆସୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଏଇ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଥାଉ ଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନର ଆବେଗତା ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି, କେଉଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ମୋର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ନା ଗୋଟେ ଜଗତର ଧନ, ନା ଯେଉଁ ଜଗତର ଧନରେ କଳଙ୍କ ଖାଇଯାଏ ଆଉ କୀଟମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜଗତର ଧନ ଚୋରମାନେ ଆସି ସିନ୍ଧି କାଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏପରି ଧନ, ନା ମୋ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଧନ ଯେଉଁଠାରେ କି ନା କୀଟ ଖାଏ, ନା କଳଙ୍କ ଖାଏ, ନା ଚୋର କେବେ ଚୋରି ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ତ ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଧନ, ସେ ଧନ କଣ ଅଟେ? ସରି, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଧନ କଣ ଅଟେ? ମୁଦ୍ରା ବା ସୁନା, ନା ଟଙ୍କା, ନା ରୂପା, ନା କଣ ଅଟେ? ନା ଆଉ ସେ ଧନ କଣ ଅଟେ? ଆସୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନର 4ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଜି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଧନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯାକୁବ 2 ତାର 5 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ଏ ଜଗତର ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଯୋଉ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ସେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରୁ, ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁଗାମୀ ହଉ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଗତରେ ଥିଲୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ତୁଲ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର କ୍ଷମତା ନୁହଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଦିନଠାରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ এই ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ସମାପ୍ତ ହେଲା ତାହା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ এই ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ନେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସାଧକ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣର ମହତ୍ଵ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର ଗୌରବକୁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ଗୌରବରୁ ଗୌରବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା, ମହିମାରୁ ମହିମାକୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ମୁଭ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ଧନକୁ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କର। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଆନ୍ଧି ଝଡ଼ ଆଉ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆସ ଆମେ ଆର ପାରିକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆର ପାରିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଝଡ଼ ଆଉ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ଯୀଶୁ ପଛରେ ଆଉ ନୌକାର ପଛ ଭାଗରେ ସେ ମୁଚୁଳାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ମାନେ ନୌକା ବାହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତର ସେ କୂଳରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ବି ଦେଖିଲେ। ରୋଟି ସେମାନେ ଆଉ 5000 ପୁରୁଷ ଆଉ ସେମାନେ ରୋଟି ଖାଇଲେ, 12 ଟଙ୍କା ବଳିଲା, ଅଧିକ ଥିଲେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏମାନେ ଆର ପାରିକୁ ଯିବା ଉକ୍ତ ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପଛ ଭାଗରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ହେତୁ ଆପଣାର ନୌକାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯୀଶୁ ଆମେ ମଲୁ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆମ ପ୍ରତି ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଉଠିଲେ, ଝଡ଼ ଆଉ ତୋଫାନକୁ ଶାନ୍ତ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଏଡେ ଭୀରୁ କାହିଁକି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା।
ସତ ସେନାପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଦାସ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସତ ସେନାପତି, 100ଟା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତା ପାଖରେ ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ତା ପାଖରେ ନାମଜାଦା ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନ ବି ତା ପାଖେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଯୀଶୁ ତାର ଦାସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ସେ ପଠଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଦାସ ପୀଡ଼ିତ ଅଟେ। ତା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଗଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହୁଛି, ହେ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଯେ ମୋ ଘରେ ଆସିବ, ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କର, ଆଉ ମୋ ଦାସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ସେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମର ମୁଖରୁ ପଦେ ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏଡେ ବଡ଼, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏଡେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଠାରୁ ପାଇନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୀଶୁ କଣ ଖୋଜୁଥିଲେ, କଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ? ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଡେ ଭୀରୁ କାହିଁକି, କାହିଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏଭ୍ରି ଡେ, ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍, ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନ୍ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଅନ୍ତରରୁ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୱେଷଣ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସତ ସେନାପତିର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି କହିଲେ ଯେ ଏଡେ ବଡ଼ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ, ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯାକ ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ମହିମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧିତ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଫେଥକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ତ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ, ଯେ ପାଉଲ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ତୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତୁମେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ତୁମେ ମାନେ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଉଜାଗର କର। ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁ ତମର ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ? ଆଉ ଜାଗାରେ କହିଲେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣାର ପୁତ୍ରକୁ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ତାକୁ ବଳିଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ କଣ ବିଶ୍ୱାସରେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅବ୍ରାହମର ସହକର୍ମୀ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଅବ୍ରାହମର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ ଦେଲା ବେଳେ ତାର ସହକର୍ମୀ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଫେଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସହକର୍ମୀ ଅଟେ। ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଆଉ ସେ ମାରିଆ ପର୍ବତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବଳିଦାନ କରୁଛି, ଉକ୍ତ ସମୟରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ତାର ସହକର୍ମୀ ଥିଲା। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସହକର୍ମୀ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ଗଧକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠ ଆଉ ଛୁରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏ ଦାସ ମାନେ ସେଇ ପର୍ବତର ତଳେ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ଏ ଦାସ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରୁହ। ଏଇ ଦାସ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ସେ ହୋମ କାଷ୍ଟ ଆଉ ଗଧ ସଜାଡ଼ି ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଚାଲିକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ତାର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ଦାସ ଦାସୀକୁ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଅ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ଯିବୁ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ଆରାଧନା କରି ଆମେ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆରାଧନାରେ ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେ ବେଦୀ ବନାଇଲେ ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ କଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସହକର୍ମୀ ଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦାସ ନୁହନ୍ତି। ସେଇ ସହକର୍ମୀ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସହକର୍ମୀ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦାସ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତ ସେବକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉକ୍ତ ସେବକ ଥିବା ହେତୁ ଗୋଟେ ଫେଥଫୁଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହଉଛି ଫେଥ୍। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁସିବତ ସମୟରେ ଫେଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ମେମ୍ନାକୁ ଧରି ଆସି ସେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା କଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ଛିଡ଼ା କଲା। ତାର ଫେଥ୍ରେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଆସି ବଳିଦାନ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ, ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବେବସ୍ କଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ
ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗର ମେଷ ଶାବକ ଇସାକ ଜାଗାରେ ଆଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅବ୍ରାମ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଆସି ଉଭା ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଫେଥ୍ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାକୋବ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ପଦରୁ ତଳକୁ ପଢୁ, କଣ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ନଥିଲା? ହାଲେଲୁୟା। ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଉତ୍ତମ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୁଖରେ କହିବା, ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଉତ୍ତମ ସହକର୍ମୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହିମାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାମ ଯୋଉ କର୍ମ କଲେ ଉକ୍ତ କର୍ମରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଅବ୍ରାହମକୁ କଣ ଧନ ଦେଇକି ପଠେଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠେଇଥିଲେ, ସୁନା ଦେଇ ପଠେଇଥିଲେ? ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସୁନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଅନେକ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୁଁ ମିଶନେରୀ କରିବି ସତ, ମୁଁ ସେବା ଜୀବନ କରିବି ସତ, କେତେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ସପୋର୍ଟ ହେବ, ବୋନସ୍ କଣ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖି ବାହାରି ନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୁରା କରିବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ ମତେ ଧନବାନ କରେ। ଧନ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟୋମେଟିକଲି ଧନକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଜରୁରତକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏଭ୍ରି ନିଡକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଆମେନ୍। ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମିସରେ, ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରମିସକୁ, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ଚାଲବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଅତିଶୟ ଧନବାନ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ଯାକୁବ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଭ୍ରିରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗାଲାତି 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି 17 ପଦରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତେ। ହେଲେ ଅବ୍ରାହମ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଟନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୟ ହେଲେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମର, ତାଙ୍କର ଆୟୋଜନ ଆଜି ଆମ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତୁଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସହକର୍ମୀ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସର ଧନରେ ଆମମାନେ ଧନବାନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ କମ୍ପିଟିଟିଭ ହେବାର ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆୟୋଜନ କଲି, ଆଜି ମୋର ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସର କରେନ୍ସି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଜାର ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛି, ତାର ପାଖରେ ଫେଥ୍ ଥିଲା, ତାର ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲୁଥିଲା, ତାର ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ବସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ, ତାର ପିଢ଼ିକୁ, ଆଉ ସେ ତାର ଜେଜେବାପାକୁ ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା କୋଳରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଧନ, ଏ ଜଗତର ଧନ, ଯୋଉ କୀଟ କଳଙ୍କ ଖାଇଯାଏ, ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦିକାଟି କରି ଚୋରିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମରେଇ ଦେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବା ହେତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କଲବଲ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସର ଧନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଡେଲି ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢାଇବା, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢାଇ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆୟୋଜନ କରିବା, ବାହିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସବୁ ଧର୍ମ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ।
हालेलुया जेतेबेले आम सत्य आधारित जीवन बिताऊ उक्त सत्यता आम जीवन रो एक अनुशासित जीवन एवं निहाती आवश्यक गोटे ख्रिस्टियन जीवन रो व्यक्तित्व अटे तार चरित्र तार गोटे स्वभाव चरित्र अनुशासित द्वारा प्रकाशमान हुए चरित्र अनुशासित जदि न हो ताहले आम जीवन रे प्रकाशित हुए नहीं तेणु लेखा अछि जदि गोटे पुत्र को तार ज्ञान जदि प्रकाश पाइबार अछि ताहले आमे बाड़ी बा ताकु त्रुटि आमे जदि बाड़ी मारिबार त्रुटि करू ताहले ताठारे ज्ञान उदय हुए नहीं ताठारे बुद्धि उदय हुए नहीं चरित्र प्रकाशित हुए नहीं तेणु परमेश्वर आम जीवन जगत रे थिला बेले 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 से आम अनुशासित करती अनुशासित जीवन गोटे ख्रिस्टियन जीवन अटे आउ जेतेबेले अनुशासित हेबा पाई लागू सेतेबेले आम जीवन रे चरित्र प्रकाशित हुए आ उक्त चरित्र स्वर्ग राज्यर श्रेष्ठ धन अटे हालेलुया चरित्र ख्रिस्टों को श्रेष्ठ बाइबल रो प्रकृत चरित्र केई नांती जीशु ही प्रकृत चरित्र अटंती हालेलुया बाइबल रो पुरातन नियम जीशु को छाया थिला किंतु नूतन नियम जीशु को वास्तविकता अटे आ उक्त वास्तविकता चरित्र को धारण करिबा आमानक जीवन रे ए जीवन रे बंचु बंचु ए शरीर रे बंचु बंचु तांको चरित्र को जेतेबेले आमानक जीवन रे धारण करूछु तांको चरित्र को ख्रिस्टों को आमाने प्रकाशमान करूछु अन्य ठारे सेटा आमानक निमंते विपरीत परिस्थिति रे विपरीत समय रे से होची आमानक पय स्वर्ग राज्य रे जमा होथिबा धन अटे हालेलुया स्वर्ग राज्य रे धन पाई प्रभु आमानक अनुशासित जीवन सिखांती तेणु जीशुंकर आज्ञा जेतेबेले माथ्यू 5 अध्याय से आरंभ कले 7 अध्याय जाए आ से पहाड़ उपदेश रे से सबुठार डिफरेंट कथा कहते लेखा अच्छी उक्त अच्छी जे दांत बदल रे दांत जदि आम पढ़ू गोटे पद जे माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 38 39 40 41 42 जाए पढ़ू सेठा लेखा अच्छी तुमने शुणियछ उक्त अच्छी जे चक्षुर परिवर्ते चक्षु दंतर परिवर्ते दंत किंतु मु तुमको कहूची जीशु एठार आसले किंतु अर्थात तार विपरीत मु तुमको कहूची जे दुष्टर प्रतिरोध कर नाही मात्र जे के तुमको डाहाण गाल चापुड़ा मारे ताको अन्य गाल मध्य देखाई दियो हालेलुया तापर लेखा अछि आ जदि जे के तुम सहित विचार स्थान रे विवाद करी तुमको अंगरखा नेबा को इच्छा करे ताको चादर मध्य दे दियो पुण जे के तुमको कोसे जीवा पाए बाध्य करे ता संगरे दुई कोस जाओ जे तुमको मागे ताको दियो पुणी जे तुम ठारू घृण नेबा पाए इच्छा करे ता प्रति तुमे विमुख हो नाही एटा केमिति चरित्र जदि आपण को गोटे गाल रे चापुड़ा मारे आउ गोटे गाल देखाई दियो अनुशासित जीवन न हेले आत्मार पूर्ण जीवन न हेले पवित्र आत्मा रे भरी न हेले जीशुंकर अनुशासित जीवन ए शरीर को सब्जेक्शन न कले शरीर को डेली कुटवा नाही ए शरीर को जदि आम माने बसरे रखी पारबा नाही ताले एहा केबे प्रतिफलित हुए नाही तेनु जीशु होल बॉडी से शरीर रे थिले सत किंतु आत्मा को नियंत्रण रे चालुथिले स्तिफान को जतबेले पत्थर पपाड़ी मरा गला स्तिफान मध्य शारीरिक भाव रे थिला किंतु तांको जीवन रे जो अनुशासित जीवन ए शरीर को नै किरे से तैयारी करूची अनुशासित जीवन आपन को केई केबे सिखांती नाही अनुशासित जीवन आपनक मध्य रे आपनकर शरीर विपरीत क्रिया आ आपनक आत्मा मध्य रे जेतेबेले संघर्ष हुए ए दुईटा शरीर विपरीत क्रिया द्वारा आम माने जेतेबेले आत्मा को क्रिया को शरीर क्रिया रे पराजय करू शरीर को आम माने सब्जेक्शन करू शरीर को आम बसरे रखिबा पाई बाध्य करू शरीर इच्छा को मारिबा पाई लागू शरीर समस्त विपरीत फालिंग नेचर को आम मानकर पतित स्वभाव को आम मानकर समस्त आदम ठार आसी रहिथिबा ए गुणवत्ता को आम जेतेबेले समाधि देबा पाई लागू सेतेबेले आम मानक जीवन रे आउ एक व्यक्तित्व जन्म निए आउ एक चरित्र जन्म निए स्वर्ग राज्यर शेष आदम अर्थात जीशुंकर देह जीशुंकर गुणावली ए देह रे प्रकाशमान हुए आमानक मुख द्वारा प्रकाशित हुए आमानक आचार व्यवहार द्वारा प्रकाशित हुए आमानक चरित्र द्वारा प्रकाशित हुए आमानकर वाक्य द्वारा प्रकाशित हुए ओई एई प्रकाशन होची स्वर्ग राज्यर धन अटे लेखा जेतेबेले तुमको जने लोक गाल चापुड़ा मारे आउ गोटे गाल देखाई दियो एहा केमिति अटे एहा मनुष्य पक्षरे
କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭରପୁରିତା ପାଖରେ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେବା ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇ ଏମ୍, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଟେ, ମତେ ଦରକାର, ମୋର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମୁଁ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି, ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ସକଳ ଫଳ ଦେଖାଯାଏ, ତାର ବିପରୀତ ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯାଏ, ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଯେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ। ତା 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗା ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ କରିଦିଏ। କାରଣ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାପ ବାସ କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ବାସ କରୁଛି, ତାହା ମତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତାପରେ ରୋମିଓ 8 ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାପ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ବିତାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପତିତ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଧନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଧନର କରେନ୍ସି ଏହା ଅଟେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମହାଧନ ଏହା ଅଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରରେ ଆମମାନେ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବିବାଦ ସ୍ଥାନରେ, ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଚାଦର ବି ଦେଇଦିଅ। ଏଟାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟା ବିବାଦୀ ଥିବେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ବିବାଦୀ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀକୁ କେବେ ଉତ୍ତମ କଥା କହେ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିବ ଆଉ ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଥିବେ, କେବେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ଭାଷା, ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ କଥା କହେ। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଦୁଇଟା ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ କଥା କହୁଛି, ମନ୍ଦ ଗାଳି ଦଉଛି, ତୁମର କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା ଶତ୍ରୁ କହିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ତୁମକୁ ସେ ଭଲ କଥା କହୁନାହିଁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାପରେ ତୁମେ କଥା କୁହ, ତାର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବାହାର କର, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ତୁମେ ତୁମର ବସ୍ତ୍ର ତୁମେ ତାକୁ ଦଉଛ। ହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ, ଯେ କି ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ବିବାଦ କରେ, ଯେ ତୁମର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଚାଦର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। ତ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା ଏ ଜଗତରେ ଏଇ ବାହିକ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଦର ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର, ତାହାକୁ ତୁମେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ସେ ପଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯୋସେଫ ୱାନ୍ସ ଟାଇମ ଯଦି ତା ସହିତ ସହମତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ବାହିକ ବସ୍ତ୍ର, ଆଡମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନିମନ୍ତେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୁଲାମୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଉଠ ବୋଲି ଉଠିଥାନ୍ତା, ବସ ବୋଲି ବସିଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଗୁଲାମୀ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାର ବାହିକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ନ ଦେଇ ସେ ତାହାକୁ ଧରି ସେ ପଳାୟନ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆଜି এই ଜଗତରେ ଯଦି ତୁମର ବାହିକ ବିଷୟରେ କେ ଯଦି ফাইট କରୁଛି, ବାହିକ ବିଷୟରେ ବଚସା କରୁଛି, ତାହେଲେ এই ବାହିକ ବିଷୟ ତାକୁ ଧରେଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଦେବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଯୋସେଫ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ, ଆପଣାର ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏ ବାହିକ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଦିନକର ଘଟଣା, ରାଜା ତାକୁ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲେ। ସେ ଜେଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଥିବ, କଏଦୀ ନମ୍ବର 332 102 କଏଦୀ ନମ୍ବର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛି,
दर्शन देखा व्यक्ति गर्तर अच्छी राजा जो पर्यंत स्वप्न देखु ना उक्त समय निर्दिष्ट समय से वस्त्र को देवाई प्रभु राजवस्त्र प्रस्तुत करते अंगुरीय वस्त्र राजवस्त्र गौरवमय वस्त्र अधिकार रे प्रभु ताकू मिस्र रे नियुक्ति कले आमे मध्य एक मिस्र रे बास करुछु विपरीत स्वभावधारी लोक मानक मध्य बास करुछु विपरीत लोक माने आम मानक सम्मुख रे डेली फेस करती किंतु आम मानकर चरित्र को जो वस्त्र पिंधिचु से वस्त्र को दाग देवा नहीं ए बाहिक वस्त्र नहीं जानतु बाहिक आम मानक थट्टा प्रयास करंतु बाहिक रे आम मानक जहा करंतु किंतु आम मानक जीवन र गवाही जो ख्रीष्ट अटंते ताहांकु सेमानक कथारे आम माने केबे आपनार जीवन रो अधिकार को क्रय करबा नाही प्रेज द लॉर्ड तेणु आम जीवन शैली जे गोटे गाल रे चापड़ा मारले आ गोटे गाल देखाई दियो यह किपरि संभव आम बाबू एटा जीसु सिना करथिले मु जीसु की मु जीसु पर ही पारबी कि नाही पवित्र आत्मा वर्तमान आम पाखे जो जीसु मध्य पवित्र आत्मा थिले जो स्तीफान पवित्र आत्मा चलले जो पाउलो पवित्र आत्मा रे से जेते बेले परिपूर्ण हेले जीवन शैली पूरा उल्टा हो गला से माने पवित्र आत्मा थिला नथिला बेले जो जीवन व्यतीत करुथिले सांसारिक पतित स्वभाव रे किंतु जीसु ख्रीष्ट आसी परित्राण साधन कले तापरे आज आमानक जीवन रे तांको आत्मा को निरंतर आम सहित दैछन्ते तेणु आत्मा को चाल चलबा निहाती आवश्यकता अटे प्रेज द लॉर्ड तेणु आमानक जीवन रे डेली कहबा होली स्पिरिट यू फील मी होली स्पिरिट मत डेली तुम्हें यूज करो होली स्पिरिट प्रभु मोर प्रत्येक पदक्षेप रे तुम्हें स्टेप रे तुम्हें मते अनुशासन करो स्टेप रे मते चलाओ होली स्पिरिट प्रभु मते गाइडेंस करो पवित्र आत्मा मु तुम्हारी गाइडेंस में ना मु भी पारबे नहीं प्रभु मते हो पूरा होल बॉडी को तुम्हें कंट्रोल करो मो माइंड को कंट्रोल करो मोर विचार रे मु जो जगत रे अछि विपरीत स्वभावधारी विपरीत परिस्थिति विपरीत झड़ विपरीत लोक मानकर व्यवहार अच्छी किंतु ये जगार होली स्पिरिट तुम्हें मो पठारे गवाही को तैयारी करो तेणु जीसु को जिते बाप्तिस्म ने उठले जीसु गोटे कथा कहले स्वर्गर ये बाणी है जीसु बाप्तिस्म जौन कठारे बाप्तिस्म है पर स्वर्गर गोटे बाणी है ए आंबर प्रिय पुत्र एहांठारे आमर परम संतोष जीसु खाली पुत्र नथिले प्रिय पुत्र थिले हालेलुया जेतेबेले जीसु पहाड़ रे रूपांतरित होबा पे प्रार्थना करबा पाई गले तांकर मुख रूपांतरित हैला आउ से आउ एलियम सहित मूसा सहित कथबार्ता होती शिष्य माने देखुंती आंकर वस्त्र रजक परी शुभ्र होगा पाई लगला सेतेबेले शिष्य माने पितर कहले आमे एठारे 3टा कुटीर तुम पाई बनाई देबा अर्थात पितर निजे गृह निर्माण कर अर्थात तार से स्वर्गर उपस्थिति रे प्रकाशन रे आउ से महिमा को देखले मध्य तार चिंताधारा ए जगत रे घर बनैबी जगत रे टंका सुना आयोजन करबी तार मेंटालिटी परिवर्तन ही नहीं तार मेंटल तार परिवर्तन स्वर स्वभाव नहीं तेणु स्वर्गर बाणी है ये आंबर प्रिय पुत्र यांकर रब शुण यांक वाक्य शुण तत्क्षण माने मुह माड़ी तले पड़ले अर्थात आमे केवल पुत्र हेबा नहीं प्रिय पुत्र हेबा आ प्रिय पुत्र हेबा पाई आत्मांकर अधीन रे जीसु चलबा पाई लागले आत्मांको कर्तृत्व रे चलबा पाई लागले आत्मांको कर्तृत्व रे गमनागमन कले तेणु होली स्पिरिट ए समय अटे पवित्र आत्मा रे पूर्णतार समय एबे आमे खाली अनुग्रह नुह महा अनुग्रह अच्छु ए महा अनुग्रह समय रे फिल एवरी सेवक प्रत्येक सेवा आमांको पवित्र आत्मा को प्रकाशन पवित्र आत्मा निजे केबे गौरव निये नाही पवित्र आत्मा सर्वदा जीसु को आम जीवन रे प्रकाशित करती जो जीसु सबुठारु धन सबुठारु ऐश्वर्यशाली स्वर्गर राजा किंग ऑफ किंग लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जे कि स्वर्गर महान सर्वश्रेष्ठ जगह अधिकार करती से तांकु पवित्र आत्मा रिवील करती बिना पवित्र आत्मा को द्वारा आमानक धर्म कर्म बाहिक थिबो आमानकर समस्त बाहिक वस्त्र परिधान करिबा किंतु पवित्र आत्मा मानकु से स्वर्गीय वस्त्र आच्छादन करे थर्ड पॉइंट को दिबा हालेलुया प्रथम पॉइंट अटे आमानक जीवन रे विश्वास रूप धन रे आम माने सर्वदा धन को स्वर्ग राज्य रे संचित धन को आयोजन करिबा द्वितीय पॉइंट अटे एक अनुशासित जीवन ए शरीर को सबुदिने आम माने बसरे रखबा कुटिबा तेणु पाउलो मु प्रत्येक दिन मो शरीर को बसरे रखुची बोली कहले तृतीय पॉइंट अटे द्वितीय करंती 4:7-10 पद जो आम पढ़ू एटा लेखा अछि महाशक्ति जे ईश्वर करो ता आम ठार उत्पन्न नुहे किंतु ताहा जेपरि आम ठारे प्रकाश पाए एथि पाए से गौरव रूप धन ए मृतिका पात्र रे आमे माने प्राप्त
ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ଏଇ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଆଉ ଏଇ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଗୌରବ ରୂପ ଧନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଧନ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ସେ ବିପରୀତ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇବୁ। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡିରେ, ଯଦି ମାଟି କୁଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ମାଟି କୁଣ୍ଡି ଫୁଲ ହେଲା, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଟି କୁଣ୍ଡିକୁ ଭଙ୍ଗା ନଯାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜମା କରିଥିବା ତୁମର ପରିଶ୍ରମର ଧନ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଠିକ ଏଇ ଯୋଉ ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଏହା ଆମଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେଇ ଧନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ତଳପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ, ଅବରୋଧ କରୁଛୁ, ନିନ୍ଦିତ ହଉଛୁ, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଅବରୁଦ୍ଧ ନଉ, ତଥାପି ଆମେ ନିରାଶ ନଉ। ଏହା ବିଶେଷ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ, ତାପରେ ଆମମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିବା ଆଉ ପ୍ରେୟର ଆଡକୁ ଯିବା, ଆଉ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। 8 ପଦରୁ ପଢି ପଢି ଆଇବା। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ତଥାପି ଅବରୁଦ୍ଧ ନଉ, ହତବୁଦ୍ଧି ହଉଛୁ, ତଥାପି ନିରାଶ ନଉ, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ, ତଥାପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନହୁ, ଅଧୋପତିତ ହଉଛୁ, ତଥାପି ବିନଷ୍ଟ ନହୁ। ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଗୋଟେ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ, ଯେଉଁ ମହାଧନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ମହାଧନ ଯେପରି ଆମ ଏ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ଅଛି ତାହା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇଅଛୁ ତାହା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ତଥାପି ଅବରୁଦ୍ଧ ନହୁ। ପାଉଲ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ଧନକୁ ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ରଖାଯାଇଛି, ଅରିକାଷ୍ଟ ବନ୍ଧାଇଛି, ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମରାଯିବ, ପ୍ରହରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ମହାଧନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜେଲର ରକ୍ଷକ, କାରାରକ୍ଷକ ସେଇ ଜାଗାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିତର ଜୋନକୁ ଜେଲରେ ରଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ପିତର ଶୋଇଛନ୍ତି, କକ୍ଷ ଦେଶ ଦୂତ ଆସି ଆଘାତ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, କ୍ଲେଶ ଆସିଲା, ତଥାପି କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅବରୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ସେମାନେ ନିରାଶ, ତଥାପି ଆମେ ନିରାଶ ନହୁ, ଆମେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ, ତଥାପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନହୁ, ଅଧୋପତିତ ହଉଛୁ, ତଥାପି ବିନଷ୍ଟ ନହୁ। ଆମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ସ୍ୱରରେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ସେବକ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଯେତେ ତାଡ଼ନା ଚାଲିଛି, ଅବରୋଧ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିରୋଧ ଚାଲିଛି, ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଗୌରବମୟ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ରିଭାଇଭାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାସ ଦାସୀ, ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା, ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ଦେଇ ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛୁ, ଏହା ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଧନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ହଉଛ, ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଧନର ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅବରୋଧ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହତାଶ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 4th one ଆମେ ପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଲୁକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପଚାରିଲେ, ଯୀଶୁ, ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ତୁମେ ମାନେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପାଳନ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋର ବାଳୁତ ଯୌବନ କାଳରୁ ମୁଁ ସବୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ 22 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଯେ ତାକୁ ଧନ ଦେଖି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ଏ ସବୁ ଧନ ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ ମଳିନ କଲା। ଲୁକ
18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ ଟିକେ କିଏ ପଢିବା ସାହାଯ୍ୟ ପଢିଦେବା। ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି, ତୁମେ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷୟ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କର, ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ, ପୁଣି ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ତ ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିଛି, ଆଉ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭଲ ସେ ଜାଣିଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ବଢିଆ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୌବନ କାଳରେ ସବୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜୀବନଦାତା, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ କହୁଛି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ତାର ପାଖରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାରେ ମାହିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ହେବାରେ ତାର ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣାକୁ ସେ ଦାସ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ, କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଗଲେ ଆଉ ଅତିଶୟ ଅବନତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ହେତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାନୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାତିବ, ଆଉ ସବୁ ଜିଭା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଥିଲା ତୁମାନଙ୍କର ମନ ସେପରି ହଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତିଆରି ହେଲା, ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ତିଆରି ହେଲା, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ, ସେ ମହିମାର ପ୍ରଭା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଦାସ ଠାରୁ ଆଉ ହୀନ ହେଲେ, ଆଉ ଅତିଶୟ ଅବନତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପାଳନ କରିଛି, ମାଇ ସୁଟ୍, ମାଇ ବୁଟ୍, ମାଇ କ୍ରେଡିଟ୍, ମାଇ ନେମ୍, ମାଇ ଫେମ୍, ମୋର ପାଖେ ଭୟଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ପାଳନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ନେମ୍, ଫେମ୍, ତାର ଧନ, ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମର ଆୟୋଜନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜିରୋ ହେଲା, ଯେ ତାର ଜୀବନରେ ସମର୍ପଣ ନଥିଲା, ତାର ଜୀବନରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ନଥିଲା, ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଲାଇଫ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଜୀବନ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ। ଯୀଶୁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ। ଯୀଶୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦ ରକ୍ତ କେବେ ବି ଏଟା ମୋର ବୋଲି କହିକି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସେ ପିତାଙ୍କ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ଆପଣା ଶରୀର ରକ୍ତକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ନିଜ ପାଇଁ ଏଟା ମୋର ଶରୀର, ମାଂସ ପେଶୀକୁ ଦେଖିକିରି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଏହା ମୋର ମାଂସ ପେଶୀ, ଏହା ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବିକୃତି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ 39 କରୋଡ଼ା ପ୍ରହାରିତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷାଘାତ କରାଗଲା, କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲାଗଲା, ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ସବୁଠାରୁ ଘିନନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଆପଣାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ବୋଲି ମନେ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିଜ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିବା ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଜୀବନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ସବୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ କେହି ମୋ ସକାଶେ ଆପଣା ଗୃହ, ପିତା ମାତା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପରିତ୍ୟାଗ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ନାହିଁ, ତହିଁ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବା ଲାଳସା ଯେପରି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମର ମନ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ନ ହଉ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ହଉ, ତାହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ନ କରୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁରତା ସହିତ ପର ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ନ ପାଇବ, ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଚୋର ସିନ୍ଦିକାଟି ଯେଉଁ ଧନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଳଙ୍କ ଆଉ କ୍ଷୟ ପାଏ, ସେଇଠାରେ ଆମର ମନକୁ ନେବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ହଟାଇବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଧନ ଦେବେ, ଏ ଜଗତରେ ଧନ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଆସକ୍ତ ସେଠାରେ ନ ରହୁ। ତେଣୁ ଏ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏଇ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଆମମାନେ ସେ ଲାଜାର ତୁଲ୍ୟ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସର ଧନରେ ଧନବାନ ହେବା,
द्वितीय विषय अनुशासित जीवन पाई आम माने सर्वदा चेष्टा करबा निज शरीर को बसरे रखिबा आउ आम माने गोटे गोटे सुजोग पाइबा जदि आम मानकु के विरोध करचंती आम मानकु डेली जदि आम मानक नामर अपप्रचार चली विचार स्थान रे से दिन आम माने कहबा जे मोर हिसाब रे आरी गोटे टंका आ गोटे करेंसी स्वर्ग राज्यर बैंक रे मु जमा कली आमेन। थर्ड पॉइंट ओटे आम मानक जीवन को परमेश्वरंकर से मृतिका पात्र पाइथिबा धन को क्लेश रे आम माने जीवन को जीशु ख्रीष्ट को प्रकाशमान करिबा आ आम मानक जीवन गोटे समर्पण त्याग संपूर्ण बलिदान रो जीवन अन्य मानक पाई बंचिबा निहाती आवश्यकता अटे। प्रभु पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु प्रत्येक को स्वर्गर स्वर्गीय धनवान रे आशीर्वाद करबा सहित तांकर महिमा प्रकाशित करंतु आमेन। आसु पदे प्रार्थना करिबा। सामर्थ्य प्रभु जीवित मंगलमय परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता सुंदर अवसर अवकाश देलो आमे धन्यवादित अटु पिता प्रभु ए प्लाटफॉर्म को तुमे पूर्वर स्वर्गर तुमे निर्धारित करी तुम दास मान द्वारा परिचालित करुछो। ए प्लाटफॉर्म द्वारा अनेक दास दासी को अनेक सेवकों को अनेक प्रभु तुमरी से सद्भक्त मनोनीत लोक मान तुमे सर्वदा वाक्य द्वारा आराधना द्वारा परस्पर साक्ष्य द्वारा आम को भरोसा हवाई गोटे स्थान जोड़ीच धन्यवादित अटु ए प्लाटफॉर्म को ब्लेसिंग करो सब आयोजन तुम स्वर्गर प्रदान करो बोली प्रार्थना करुछु तुम सुरक्षार बाड़ दियो विशेष आम प्रार्थना करुछु तुमरी ओ प्रभु निकट रे आज जो वाक्य दे आम को कथा हेलो ए वाक्य द्वारा आम को ओ प्रभु सर्वदा विश्वास रे धनवान हेबा पई आम को विश्वास को तरोताजा करो प्रति प्रभात आम को विश्वास नुआ हो पिता आम को विश्वास रे प्रभु बलवान करो एवरी मोमेंट तुम आम को पढ़ाओ आप आम को अनुशासित जीवन देबा पई पवित्र आत्मा को नियंत्रण रखो ईश्वर प्रभु आम को सर्वदा विपरीत रखो सब्जेक्शन पाई तुम्हें साहाय्य करो आम माने प्रभु ज्ञानी मन हेबु आम माने निर्बोधन हेबु एथिपाई तुमर ज्ञानर आत्मा बुद्धिर आत्मा आम जीवन दियो बोले प्रार्थना करुछु। विशेष कर प्रभु जो मृतिका पात्र आम को धन दी अच्छ ताजेपरी प्रकाशित हम विशेष आम भारत को रिवाइवल करो पिता तुम दास मान को आहुरी प्रभु धनवान करो जो धन परमेश्वर मृतिका पात्र पाइछ ता प्रकाशित होगा जो क्लेश भोग करुछु ए धन रे तुम्हें प्रभु जीशु निजे स्वयं प्रकाशित हो आम को से युवा व्यक्ति परि आम मुख मलिन कर न चली जाए ओ प्रभु आम मैंने जेपरी संपूर्ण बलिदान तुम्हें जेपरी प्रभु आपना उत्सर्ग कल से मन आम मान जीवन दियो बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु नितांत तुम्हें स्वर्ग रे प्रत्येक आम धन संचय कर धन्यवाद दे आज प्लाटफॉर्म को तुम हस्त रखी प्रार्थना जीशु नाम मांगुछु पिता आमेन। आमेन थैंक यू आमेन धन्यवाद सुंदर देखिबा पाई सुंदर वाक्य शुणी अच्छु प्रभु दास मुखर आसतु आम प्रभु दास जो मैंने वाक्य बोहिक आणती से दुई गुण समादर पाइबा योग्य से आसतु करताल सहित प्रभु दास को आम धन्यवाद देवा। प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। कहू कहू चारिटा पॉइंट कहते विश्वास अनुशासन एवं जीवन मृतिका पात्र और समर्पण जीवन आसु आम गोटे पॉइंट प्रथम पॉइंट विश्वास विश्वास नथिले आम प्रभु निकटवर्ती हो पारे ना स्वर्ग राज्य को जापारे से आम विश्वास को दृढ़ भाव में धरी रखा ताहले आम समस्त जगतर औषधीय धन प्राप्त कर प्रभु दास को पुनर्बार आउ थे करताल सहित धन्यवाद देवा। सुंदर वाक्य आम शुणुलु जे समय अभाव भी समय दे था किंतु समय अभाव से आम आग को बढ़ी पार प्रभु दास को सेवामय जीवन को प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु। आसतु ए समय आम विज्ञापन शुणा जा आम गहन मध्य परीक्षा आज्ञा अच्छा प्रभु जीशु नाम आह्वान कर आसवे एवं विज्ञापन प्रकाश करेंगे। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड उपस्थित समस्त बहुत बहुत नमस्कार आ सुंदर आराधना करथिबा जेना आज्ञा मध्ये बहुत बहुत धन्यवाद आ सुंदर परिचालना करथिबा सिस्टर अंबिका सिस्टर को मध्ये बहुत धन्यवाद एवं आज वाक्य निया प्रभु दास अति सुंदर चारटी पॉइंट कहले आ जोटा कि आवश्यक वर्तमान आम चेतना युक्त उत्साहजनक वाक्य से देइछन्ति प्रभु तांको बहुल आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमे एक छोट विज्ञापन सुनिबा जहा कि आम एक डेट फिक्स है आज्ञा वाक्य देथिबा जना आज्ञा बोलंतु आराधना करबा जना आज्ञा वाक्य देथिबा जना आज्ञा बोलंतु। ओ धन्यवाद आज्ञा मु टाइटल जहाँ कही पारिनी विशेष विशेष आमर आराधना करथवा जेना आज्ञा से तो बहुत सुंदर कले किंतु आज वाक्य भी जेना आज्ञा का देइछन्ति
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद करंतु ए समय आमने एक छोट विज्ञापन सुनिबा जे आमने मे मासर 31 तारिख रे 5th गेट टुगेदर निमंते मुंबई जीवा से संध्या रे अछि ट्रेन टा आमे जाई पहुंचबा 2 तारिख रे 2 तारिख सकाळे जाई पहुंचबा 2 रे स्वतंत्र मीटिंग कर जाऊ 3 रे आमने मुंबई रे अनेक स्थान बुलिबा आ 4 तारिख रे आमने आउ थरे गोटे मीटिंग सेठी आयोजन करा जिवो तापर 4 तारिख रे संध्या रे आमने सेठु बाहरिया पड़ियो आउ से प्रकार 3 दिन आमे रहिबा पड़ियो आ 3 दिन निमंते रहिबा खाइबा पाए आमनकर अधिया किछि खर्च हे पारे किंतु आमे गोटे धार्य करछे 4000 टंका आ से 4000 टंका आपण ने देबा पई चेष्टा करंतु प्रभु अनुग्रह करंतु जिमती आमे सेठी 3 दिन व्यापी सुंदर भाबे रहिबा आ रहिबा स्थान आम जिंती उठी रे जिंती भल भाबे रहउथिलु आ खाइबा पाए मते प्रभु से प्रकार सुविधा करथिले आम जिंती सिटी समस्त को सुविधा पाइबा सेति नुदे प्रार्थना करंतु आ मुंबई जाई फेरी आछो 4000 किछि नुह आ जिबासवा टिकेट होची निजर जे माने जे चाहउछंती जिबासवा टिकेट से माने अप्रैल मास से फर्स्ट वीक रे करिया पड़िबो तेणु सेटा निजर आ हमर कमिटी को 4000 टंका देबा पड़िबो सेठी रहिबा खाइबा सब व्यवस्था आ बुलिया व्यवस्था से मान को द्वारा करा जिवो तापरे मु अनुरोध करिबी जे माने जीवा को अछि नाम देबे नाम सहित एई फेब्रुआरी मास शेष सुधा से माने 1000 टंका दियंतु काहे कि आमे कन्फर्म हेबो सेठी एडवांस देबो तापरे से स्थान भी आमे निरूपण करिवो जोठे करा होची सेठी आमे एडवांस देबा पड़िवो तेणु आगुरु न हेले सेटा हबोनी आ अनेक समय अनेक मीटिंग सब हुए हमर तारीख जोटा कहिचु सेठी आमे ठीक करिया पड़िवो तेणु मु समस्त अनुरोध करे जो माने जे सब पते जीवा पय चेष्टा करंतु आ जेउ माने बोली मु कहूनी समस्त को आमे सादरे निमंत्रण करतु समस्त बाहरंतु ए गेट टुगेदर प्रभुंकर गौरव निमंते हो प्रभु सेई आम गेट टुगेदर माध्यम गौरवान्वित होंतु आ नूतन स्थान नूतन दर्शनीय स्थान सब रही आमे बुलिकी आसीबा आ प्रभुंकर गौरव निमंते आमे बुली आम जीवन रे व्यक्तिगत भावे आमे मुंबई जाई कि बुलिकी आसिया वाला कष्ट साध्य होची गोटे समूह भावे गले आमको अति कम रे अति चीप रे आमे जाई कि फेरी आसी परिबा तेणु 4000 टंका समस्त मन रखंतु 4000 टंका से भितरु 1000 टंका ए फेब्रुआरी शेष सुधा पैठ करने चेष्टा करंतु जेहेतु सेठी आम दुईटा दास जीवे से माने एडवांस देबे समस्त कार्य करिवे आ विज्ञापन मात्र एति समस्ते चेष्टा करंतु मने रखंतु मे मासर 31 तारिख संध्या रे आमे बाहरिबा पड़िबो सियाडू 6 तारिख दिन संध्या रे फेरिबा पड़िबो 3 दिन हमनकर मीटिंग हेबो प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड पदे कथा कहबा को मु चाहूचे